Я щиро вас вітаю, шановні друзі, і мені дуже ውድ приємно, що я ጓደኞቼ можу проповідувати ከልቤ вам ሰላም ልላችሁ слово እወዳለሁ። Господнє. የእግዚአብሔርን Дуже ቃል ለእናንተ щасливий, що መስበኬ ለእኔ Господь ትልቅ звернув ደስታ на мене ይሰጠኛል። увагу, дав мені የእግዚአብሔርን велику ተአምራት покаяння, በሕይወቴ дав мені አይቻለሁ። віру в Ісуса ወደ Христа. እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ Я дуже ጸልያለሁ። щасливий, що Бог እግዚአብሔርም відповів ጸሎቴን мені. Я ይመልስልኛል። переживав чудеса የምሰብከው Господні. Я переживав አምላክ Божі ያውና благодать, እውነተኛ коли ነው። молився ለእርሱ до Бога የማይቻል багато ነገር разів. የለም። Коли читав Слово እግዚአብሔር ስለ Господнє, ሕይወታችን я бачив እንደሚያስብ Божі ማወቅ чудеса በጣም в አስፈላጊ своєму ነው። житті. Дуже እግዚአብሔር багато ለእኛ молитов ትኩረት я ይሰጣል። говорив до Бога. እግዚአብሔር І Бог ይናገረናል። на багато молитов ምንም відповідав. ነገር Тому እንዳናደርግ що Бог, አያስገድደንም። про якого ነገር я ግን вам проповідую, ለልባችን живий Бог, ይናገራል። Він реальний, የእግዚአብሔርን Він ድምፅ може መስማት все. መማር Дуже важливо በሺዎች знати, ከሚቆጠሩ що Бог ሌሎች не ድምፆች все одно, መካከል як ми з вами እሱን живемо. መለየት መቻል Бог ምን звертає ያህል на አስፈላጊ нас ነው። увагу. Бог промовляє до እግዚአብሔር нас. በማንኛውም Бог ሁኔታ не буде нас силою ከእኛ የሚፈልገውን змушувати በትክክል щось መረዳት робити. ምን Але ያህል Він አስፈላጊ ነው። говорить до наших እንዴት сердець. መኖር І እንዳለብን፣ як እንዴት важливо ማድረግ нам እንዳለብን навчитися ወደ чути እግዚአብሔር Божий የሚያቀርበንንና голос, щоб його የሚያርቀንን розпізнавати መረዳት серед інших ምን ያህል голосів. ጠቃሚ Як እንደሆነ важливо нам መጽሐፍ ቅዱስ розуміти, ይነግረናል። що саме Господь ወደ хоче እግዚአብሔር від ስንቀርብ нас в тій ከእግዚአብሔር чи ወደ እኛ іншій እንደሚቀርብ ситуації. Як እግዚአብሔር нам ወደ እኛ жити, እንደሚቀርብ як нам ይነግረናል። чинити, як важливо ከእርሱም нам ጋር розуміти, що нас наближає በረከት до Бога, а እርዳታና що ጥበቃ віддаляє ይመጣል від Бога. ከእግዚአብሔር І ዘንድ። Біблія говорить нам, አንዳንድ що ጊዜ коли ми ሰዎች እግዚአብሔር የት አለ наблизимося до Бога, то በሕይወቴ Бог ውስጥ ሲሠራ наблизиться до нас. አላየውም І ብለው наблизиться з ያስባሉ። Богом до нас Боже ወደ እግዚአብሔር благословення, መቅረብ አስፈላጊ ነው። Божа допомога, እግዚአብሔርም Божа ጸሎታችንን охорона. እንዴት Інколи እንደሚመልስና люди думають, а де ж Бог? እንደሚባርከን Щось не бачу እናያለን። дій Божих в своєму ከእግዚአብሔር ዘንድ житті. መኖር እጅግ Але በጣም ብዙ важливо нам በረከት ነው። наближатися до Бога, і ми будемо በልቤ бачити, ከእግዚአብሔር як ዘንድ ወደ Бог እናንተ буде የተሰጠኝ відповідати መልእክት አለኝ። нам на наші молитви, ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ благословляти እንዳረገና нас і жити ለደቀ з Богом. መዛሙርቱ Це ትእዛዝ велике እንደሰጣቸው щастя. በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ В моєму 16 серці ቁጥር є 15 ላይ послання ተጽፎ від Бога для всіх ይገኛል። вас. Коли እንዲህም Ісус አላቸው፣ Христос возносився ወደ на ዓለም ሁሉ небо, ሂዱ፣ Він дав своїм ወንጌልንም учням ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። повеління перед тим. Про це записано ያመነ в እየተጠመቀም Євангелії ይድናል፣ Марка, 16 ያላመነ ግን розділі, ይፈረድበታል። 15 вірш. ኢየሱስ ለደቀ Далі. መዛሙርቱ І የሚከተለውን казав він ተግባር до них, ሰጥቷቸዋል። «Ідіть по цілому світу ወደ ዓለም ሁሉ та ሂዱ፣ всьому ወደ ሰዎች створінню ሁሉ ሂዱና Євангелію ወንጌልን проповідуйте. ለሁሉም ስበኩ። Хто увірує በኢየሱስ і ክርስቶስ покається, የኃጢአት буде ይቅርታ спасений. መዳንና А хто не የዘላለም увірує, ሕይወት засуджений ለእያንዳንዱ ሰው буде. እንዳለ Ісус የሚገልጽልን учням своїм የምሥራችን дає ስበኩ ነው። завдання. Ідіть по всьому світові, ідіть до всіх ሰዎች людей, ሁሉ የመዳንን і መልእክት всім መስማት አለባቸው። звіщайте Євангелію. የእግዚአብሔርን Несіть ቃል добру новину መቀበል що в ወይም Ісусі አለመቀበል Христі ምን ያህል є አስፈላጊ прощення ነው። гріхів, є ኢየሱስ спасіння, ክርስቶስ የእግዚአብሔርን є ቃል життя ለሁሉም ስበኩ вічне ብሏል። для кожної በአብ людини. በወልድና በመንፈስ Як ቅዱስም важливо, щоб የሚያምንና всі люди почули የተጠመቀ ይድናል፣ звістку про የማያምን спасіння ግን і ይፈረድበታል። визначилися. Вони የቤተ приймають ክርስቲያን ተግባር Христа, እንደ приймають ሐዋርያትና Боже እንደ Слово, አማኞች ሁሉ чи вони відкидають ተግባር його. የእግዚአብሔርን ቃል Христос ለሌሎች каже, መስበክ «Ви ነው። всім звіщайте Слово አንድ Боже. ሰው І የእግዚአብሔርን хто ቃል ሲሰማ увірує ምርጫ і ያደርጋል፣ відповідно መቀበል охреститься ወይም в ім'я Отця, አለመቀበል። Сина і Святого Духа, የክርስቶስ той ደቀ буде መዛሙርት спасений. ለመጀመሪያ А ጊዜ хто не በኢየሩሳሌም увірує, ሰበኩ። той буде በዚያም አይሁድ засуджений. ነበሩ። Завдання መንፈስ ቅዱስም церкви, በኢየሩሳሌም завдання ፈሰሰ። апостолів було і сьогодні የምናከብረው завдання የጴንጤቆስጤ всіх በዓል віруючих መንፈስ людей ቅዱስ звіщати በሐዋርያት ላይ Слово የወረደበት Боже ቀን ነው። іншим. І коли людина чує መንፈስ Слово ቅዱስንም Боже, ተቀብለው вона በሌሎች визначається, ቋንቋዎች вона ተናገሩ፣ приймає його, የእግዚአብሔርንም або ኃይል вона ሥራዎች ተናገሩ። відкидає መንፈስ його. ቅዱስ በሐዋርያት Учні በኩል проповідували በኃይል Слово ተገለጠና Боже спочатку ድንቅ ነገር в ሠራ። Єрусалимі. ወንጌልን Вони були ሲሰብኩ євреями. ቃላት І ብቻ саме в አልተናገሩም። Єрусалимі було злиття የእግዚአብሔር ኃይል Святого በእነርሱ Духа. በኩል ሰርቷል። Свято Трійці መንፈስ чи ቅዱስ П'ятидесятниці, የሌሎቹን які ልብ ми ነክቷል። святкуємо. Це той የሚናገሩት день, коли ቃል Святий ውስጥ Дух ኃይል зійшов ነበር። на апостолів. እግዚአብሔር Вони በቃል ውስጥ почали አልፎ говорити ይሠራ на інших ነበር። мовах. Вони були ሰዎች хрещені ከሐዋርያት Святим የሰሙት Духом. ቃል Вони ከኃይሉ говорили ከኃያሉ про ከእግዚአብሔር справу ቃል Божу. የፈሰሰ І እንደሆነ Дух Святий ተረድተዋል። дуже потужно መንፈስ проявлявся, ቅዱስ አሁንም дуже በዚች потужно ምድር ላይ діяв через አለ። апостолів. በሕዝቡ Коли вони መካከል መሥራቱን промовляли, ቀጥሏል። коли вони መንፈስ проповідували ቅዱስ Євангеліє, ሰዎች እንዲድኑ то не ስለሚፈልግ просто вони слова የእግዚአብሔርን казали, ቃል але сила ያስፋፋል። Божа діяла через них. ከወንጌል Дух ስብከት Святий በተጨማሪ торкався сердець መንፈስ інших ቅዱስ людей, ታላላቅ і люди ተአምራትን розуміли, አድርጓል። що те, що ми ሰዎች чуємо ከተለያዩ з уст ሕመሞች апостолів, ተፈውሰዋል። це не інакше, ከተለያዩ як ሱሶችና слово ኃጢአቶች від ከአጋንንት самого ሥርዓት Бога. ነፃ ወጥተዋል። До речі, Дух Святий і ሌሎች сьогодні ደግሞ на цій እግዚአብሔር землі. ራሱን Він በመንፈስ продовжує ቅዱስ діяти ኃይል через በወንጌል своїх людей. ስብከት І Слово ሲገለጥ Боже шириться, ተመልክተዋል። тому що Дух ወንጌል Святий ዛሬም хоче, ድረስ щоб люди ይሰበካል። приходили ሰዎች до ሁሉ መዳን спасіння. እንዲያገኙ Крім того, що ወንጌልን звучало Євангеліє, መቀበላቸው Дух ምንኛ Святий አስፈላጊ ነው። звершував великі ነገር ግን чудеса. ሐዋርያት Люди መጀመሪያ отримували አንድ зцілення від ስህተት різних ሰርተዋል። хвороб.
ኢየሱስ ክርስቶስ ለአሕዛብ ሁሉ ትሰብካላችሁ የሚል ትእዛዝ ሰጣቸው። ነገር ግን በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ብዙ ሰዎች ንስሐ ከገቡ በኋላ ሐዋርያት አገልግሎት ሰጥተው ንስሐ የገቡትን ሰዎች በማገልገል ተጠምደው ነበር። ሐዋርያት ክርስቶስ ለአሕዛብ ሁሉ እንዲሰብኩ እንደላካቸው ረሱ። ጌታም ሳውል እንዲያምፅ ፈቀደለት። ሐዋርያው ጳውሎስ ለእግዚአብሔር ብዙ የደከመ ታላቅ ሐዋርያ እንደነበር እናውቃለን። ነገር ግን በክርስቶስ ከማመኑ በፊት እግዚአብሔር ራሱን ለእርሱ ከመግለጡ በፊት ሳውል ሐዋርያ አልነበረም። ቤተ ክርስቲያንን አሳደደ። ክርስትና ማታለል እንደሆነ አስቦ ነበር። ስለዚህ ሳውል ክርስቲያኖችን ሰብስቦ ወደ እስር ቤት ላካቸው። በኢየሩሳሌም ያሉ ክርስቲያኖችን ማሳደድ ጀመረ። ክርስቲያኖችም ከኢየሩሳሌም ለመሸሽ ተገደዱ። ከስደት ለማምለጥ ወደ ሌሎች ከተሞችና መንደሮች ሲሸሹ ከዚያ ወንጌልን ሰበኩ። በተለያዩ ከተሞችና መንደሮች ሰዎች ይድኑ ነበር። ብዙዎች ከኃጢአታቸው ንስሐ ገብተዋል። በኋላም ሳውል ራሱ ንስሐ ገብቶ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለ። ወንጌልን ለተለያዩ አገራት መስበክ ብዙ የደከመ ሐዋርያ ሆነ። ነገር ግን ጌታ ይህንን ስደት ፈቀደ። ይህም ክርስቲያኖች ከኢየሩሳሌም አልፎ ወንጌልን እግዚአብሔርን ለማሳወቅ ለሌሎች እንዲያደርሱ ነው። ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አነባለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተበተኑት ቃሉን እየሰበኩ በየቦታው ሄዱ። የተበተኑት ደግሞ ከስደት የሸሹ ነበሩ። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበኩ ዞሩ። የእግዚአብሔርን ቃል መስማትና መስበክ ምንኛ አስፈላጊ ነው! የእግዚአብሔርን ቃል ስደት አያቆመውም። ፍርሃት አያቆመውም። ብቸኝነት አያቆመውም። ረሃብ፣ ወዘተ ነገሮች የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ሰው በመንፈስ ቅዱስ ከተነካ በኋላ ማንም ምንም አያቆመው። ወደዚህ እውነታ ትኩረታችሁን መሳብ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ከአብ ጋር እኩል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በሰው አካል እንደመጣ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ተለያዩ አገሮች ሲልካቸው በፖለቲካ፣ በንግድ ወይም በሌላ በማንኛውም ነገር እንዲሳተፉ አላዘዛቸውም። እርግጥ ነው ይህ ደግሞ መደረግ አለበት። ነገር ግን ክርስቶስ በጣም አስፈላጊ ስለሆነው ነገር ተናግሯል። ሂዱና ወንጌልን ስበኩ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን የሆነውን ወንጌልን መስበክ ከፖለቲካ፣ ከንግድ፣ ከስፖርት፣ ከሥነ ጥበብና ከሌሎች ነገሮች በላይ የሆነው ለምንድን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰዎችን ወደ መዳን የመምራት ችሎታ ስላለው ብቻ ነው። ሁላችንም በዚች ምድር ለጊዜው እንኖራለን። አንዳንዶቻችንን ቶሎ፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ ዘግይተን ብንሆንም ሁላችንም ከዚች ምድር ወጣለን። አንዳንዶቹ ለአገራቸው የበለጠ አድርገዋል፣ አንዳንዶች ደግሞ ያነስ፣ አንዳንዶቹ ሙሉ በሙሉ ችላ ብለዋል። በጊዜው ይህንን ምድር ትተን ሁሉን ቻይ በሆነው አምላክ ፊት እንቆማለን። አንድ ሰው በመጀመሪያ የነፍሱን መዳን ማግኘቱ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም በፖለቲካ፣ በንግድ፣ በሳይንስ፣ በስፖርት ወይም በሥነ ጥበብ የተገኙ ስኬቶች አንድን ሰው ከሲኦል አያድኑ። በፍጹም በጭራሽ። አንድ ሰው ወደ መንግሥተ ሰማያት እንዲገባ አያደርጉትም። በምንም መልኩ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ራሳቸውን ያታልላሉ። መልካም ሥራዎችን እያደረጉ እንደሆነ በሌሎች ዘንድ እንደተከበሩና የመሳሰሉትን በሐሰት ያረጋግጣሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚወስደው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ይነግረናል። መልካም ሥራ አስፈላጊ ነው። መልካም ሥራ ግን ለዘላለም ሕይወት አያበቃም። ወዳጅን መውደድ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው፣ ትእዛዝ ነው። ወዳጅን መውደድ ብቻ ግን ወደ ዘላለም ሕይወት አይወስድም። ከኃጢአት ሁሉ ሊያነጻ የሚችለው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከልቡ ለተቀበለ ሁሉ ኃጢአትን ሁሉ ይቅር የሚል የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ብቻ ነው። ስለዚህ ከሁሉም በላይ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ይቅርታ ለሁሉም ሰዎች መዳን እንዳለ የሚገልጸውን የምሥራች መስማት አስፈላጊ ነው። ጌታ እግዚአብሔር በእርግማን ስር ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ሞቶ እንደገና እንደተነሳ ሊነግራቸው ይፈልጋል።
ይህም እርግማን እንዲጠፋና በምትኩ በረከትን እንዲያገኙ ነው። ጌታ ኃጢአት የሠሩ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ሕይወታቸውን እንደለወጠላቸው ይናገራል። ለኃጢአታቸውም ቤዛ ተደርጎ ተሰጥቷል። ኢየሱስ በእግዚአብሔር ፊት ከልብ ንስሐ ከገቡ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ከልባቸው ከተቀበሉ ጌታ ያደረጉትን ሁሉ ወዲያውኑ ይቅር ይሏቸዋል፣ ቅዱስ አድርጎም ይቆጥሯቸዋል። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢአትን ሁሉ ያጠፋል። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቅዱስ ነው። ሞቱና ትንሣኤው በቀራንዮ ላይ የተፈጸመ ሲሆን ለእርሱ ቤዛ ነው። ይህ ቤዛ ዘላለማዊና ፍጹም ነው። የክርስቶስ ደም ለኃጢአታችን መሥዋዕት እኛን ለማዳን በቂ ነው። በኢየሱስ በኩል የሰማይ በሮች ለእኛ ተከፍተዋል። በኢየሱስ አማካኝነት ሰዎች መዳንን ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው ስኬቶች ወይም በመልካም ሥራቸው መመካት የለባቸውም። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋል ይላል። ማንም ኃጢአትን እንደሠራ ምንም ለውጥ አያመጣም። ሁለቱም ጥፋተኞች ናቸው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይህንን ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ግን የዘላለም ሕይወት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣልን ነገር ሊገዛ ወይም ሊገኝ አይችልም። ልንቀበለው የምንችለው ብቻ ነው። በመጀመሪያ በኢየሱስ የሚገኝ መዳን በጣም ውድ ነው። ልንገዛውም አንችልም፣ የሚሸጥም አይደለም። ሰዎችን በስጦታ ሊሰጡን በፍጹም ከቶ አይችሉም። በዘር፣ በሃይማኖት፣ በወገንተኝነት ልንወርሰውም አንችልም። በሁለተኛ ደረጃ ጌታ እግዚአብሔር ለሁሉም ሰዎች ባለው ፍቅርና ቸርነት ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የመረጠንን ድነት ሊሰጠን ይፈልጋል። የሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት አስቀድሞ በእርሱ ላይ ስለተቀመጠ አንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። ክርስቶስ በዚያን ጊዜ በሕይወት ባልኖርኩበት ጊዜ ስለ ኃጢአቴ እንዴት መከራን ተቀበለ? እውነታው ግን ጌታ እግዚአብሔር ከጊዜ በላይ ነው። ጌታም የሰዎችን ሁሉ ኃጢአት ወስዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አደረገው። ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተጭኗል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተተወ፣ ብቸኝነት ተሰማው። እግዚአብሔር ለተወሰነ ጊዜ በኃጢአታችን ምክንያት ከእርሱ ጋር እንዳልሆንን ተሰማው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ያደረገው ለምንድን ነው? እንዲህ አይነቱን መከራ ለመቀበል የተስማማው ለምንድን ነው? ዛሬ እግዚአብሔር በኃጢአታቸው ምክንያት ሊጥላቸው የሚገባ ሰዎች ተቀባይነት እንዲያገኙ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰዎችን ይወዳል። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እናም በእርሱ ፊት ለኃጢአት ቦታ የለም። ከእግዚአብሔር የለየን ኃጢአት በቀራንዮ ላይ በፈሰሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጠፍቷል። ክርስቶስ በፖለቲካ በንግድና በሌሎች ጉዳዮች ውስጥ የመሳተፍን አስፈላጊነት ተረድቷል። ነገር ግን በጣም አስፈላጊው ነገር መዳንን መቀበል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይነግረናል። ኃጢአታችን ንስሐ ስንገባ በትሕትና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንመጣ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል፣ ልጆቹም አድርጎ ይቀበለናል። ከልብ ንስሐ ከገባንና በልባችን እምነት ኢየሱስን ከተቀበልን በኋላ ትላንት ወንጀለኛ የነበረ፣ ትላንት በብዙ ኃጢአቶች ጥፋተኛ የነበረ፣ ትናንት ሰዎች ያልተቀበሉት ማንም ወደ እርሱ አቅጣጫ ያልተመለከተ ሰው ነገር ግን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ይህ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንን ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በልባችን እንደተሰጠ ይነግረናል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን የእግዚአብሔር ወራሾች መሆናችንን ይነግረናል። የእግዚአብሔርና የመንግሥት የሆነ ሁሉ የእኛ ነው፣ እነርሱም ልጆች ናቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አባታችን መሆን ይፈልጋል። እግዚአብሔርም ለእኛ አባት ብሎ ይጠራል። እግዚአብሔርም ስለ ኃጢአታችን ሊፈርድብን አይፈልግም፣ ነገር ግን ሊያድነን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሊምረንና ይቅር ሊለን ይፈልጋል። ዛሬ ለሚሰማኝ ሁሉ መልእክት አለኝ። ጌታ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር ራሱ ወደዚች ምድር የመጣው ለኃጢአታችሁ ነው። ለኃጢአታችሁ ሞተ። ላደረጋችሁትም ክፋት ሁሉ ተሰቃየ። በረከትን ሊሰጥህ ቅጣትህን በራሱ ላይ ወሰደ። ወደ ክርስቶስ መጥተህ በእምነት ወደ ልብህ ከተቀበልከው
ንስሐ ከገባና ኃጢአተኛ መንገድን ብትተው የእግዚአብሔር ምሕረት በሕይወት ውስጥ ይገለጣል። እግዚአብሔር ይቅር ይልሃል፣ በመንፈስም ይሰማሃል። ምክንያቱም ጥልቅ እምነትና ልባዊ ንስሐ በገባበት ቅጽበት መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰው ልብ ይገባልና መንፈስ ቅዱስ የአንድ ሰው መንፈስ አስቀድሞ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ይመሰክራል። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይወድሃል። እግዚአብሔር ይቅር ማለት ይወድሃል። ምሕረት ማድረግና መባረክ ይፈልጋል። ይህንን በሕይወቴ አጋጥሞኛል። እናም ጌታን በማግኘቴ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም በማንኛውም ጊዜ ሕይወቴ መቼም ቢሆን ጌታ ወደ ራሱ እንደሚወስደኝ አውቃለሁ። ከሌሎች የተሻልኩ ስለሆንኩ ሳይሆን የእግዚአብሔር ምሕረት ወደ ሕይወቴ ስለመጣ ነው። ልብህን ለክርስቶስ ስለከፈትክና ከኃጢአት ንስሐ ከገባ የእግዚአብሔር ምሕረት በሕይወት ውስጥም መገለጥ ስለሚፈልግ ትድናለህ። ልብህ በእምነት ከተሞላ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ ከተቀበልክ ትድናለህ። መዳን ዛሬ ወደ አንተ ቤት መጥቷል። ልክ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ እንደተናገረው ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል። እዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል ከሰማይ እንዲባልልህ ቀኑ ዛሬ ነው። ጊዜ አሁን ነው። እነሆ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ዮርዳኖስ ፉula kooti hirame kannanaas isa yerikoon sun jige naaf qaqqaabeera michuun koo ammas darbinaan jedhe gooftaan koo yesuus naaf qaqqaabeera michuun koo ammas darbinaan jedhe gooftaan koo yesuus Yordaanos fuula kooti hirame kannanaas isa yerikoon sun jige naaf qaqqaabeera michuun koo ammas darbinaan jedhe darbinaan jedhe Yesuus darbinaan jedhe darbinaan jedhe mi Yesuus darbinaan jedhe darbinaan jedhe mi Yesuus darbinaan jedhe Yordaanos fuula kooti hirame kannanaas isa yerikoon sun jige naaf qaqqaabeera michuun koo ammas darbinaan jedhe gooftaan koo Yesuus naaf qaqqaabeera michuun koo ammas darbinaan jedhe darbinaan jedhe Yesuus darbinaan jedhe mi Yesuus darbinaan cufaa koo mana hidhaa koo jire dukkaana ibsee anaaf dhaabate cufaa koo mana hidhaa koo jire miilli keessa merre dukkaana ibsee anaaf dhaabate humna naaf ta'e karaa agarsiise abbaa naaf ta'e dhaabatee falme cufaa koo mana hidhaa koo jire dukkaana ibsee anaaf dhaabate humna naaf ta'e karaa agarsiise abbaa naaf ta'e dhaabatee falme ani shakkine silas yoomillee gooftaatti of gatee takka yeellaane ani shakkine silas yoomillee gooftaatti of gatee takka yeellaane merre gooftaatti of gatee takka yeellaane gooftaatti of gatee gooftaatti of gatee cufaa koo mana hidhaa koo jire sagalee dhagaan jiru cufaa koo mana hidhaa koo jire dukkaana ibsee anaaf dhaabate humna naaf ta'e karaa agarsiise asannaa abbaa naaf ta'e dhaabatee falme Yesuus ani shakkine silas yoomillee gooftaatti of gatee takka yeellaane ani shakkine gooftaatti of gatee gooftaatti of gatee gooftaatti of gatee amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikama amma garuu
hiikame amma garuu ena deemaa okkaluuna feera okkaluuna feera cufaa kobane hidhaa koo jiree darbinaan jedhee cufaa kobane hidhaa koo jiree abbaan haftee dhaabatee falmee ani shakkine silas yoomillee ani shakkine gooftaa tokkatee amma garuu guyyaatu dhufe amma garuu amma garuu guyyaa hiika okkaluuna feera okkaluuna feera okkaluuna feera gajjechuuna feera dukkanni hafeera wallaaluuna feera jira Yesus